Good morning, students. In the previous class, we have already discussed about early childhood and later childhood, where we have seen developmental tasks like physical, cognitive, social, and emotional development. Today, we are going to discuss about milestones and variations in childhood development. ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೂರನೆಯ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. Let me start with an introduction. Development in one domain influences and is influenced by the development in other domains. Hence, delay or breach in any of these areas should be observed keenly and taken seriously so that ultimate output in the form of typical development is not affected. The brain develops by an experience-dependent process where experiences activate certain pathways in the brain, thereby organizing the brain's basic structure and creating the foundations for all subsequent development and behavior. The principle is use it or lose it, and use it and grow it. Beautiful principle that we have to understand. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅನುವಂಶೀಯ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಪೋಷಣೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕಾರಕಗಳು ಇನ್ನು ಹಲವಾರು. ಬಹುಪಾಲು ಮಕ್ಕಳು ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಮಗ್ರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅವರ ದೈಹಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ, ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ನೈತಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಕಲಿಕೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕಾಸದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದರೂ ಸಹ ವಿಕಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ವಿಕಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. So let us see the meaning of milestones. A developmental milestone is an ability that is achieved by any child by a certain age and thereby indicating the typical healthy growth and development. One more statement. Developmental milestones are comprised of physical, cognitive, speech communication and social emotional. These two statements gives us a simple meaning about milestones. ವಿಕಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ವಿಕಾಸ ಮಗು ಹಲವಾರು ಒಂದು ಆಯಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಲವಾರು ಮಾನದಂಡಗಳು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ನಮಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಮೈಲುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿಕಾಸದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮಾನದಂಡಗಳು ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಧನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನ ಬೀರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೀಡ್, the child is considered to be at risk because of adverse genetic, prenatal or perinatal, neonatal and environmental influences that may lead to subsequent developmental delay. Early intervention during this critical period has its own rationale, because all motor milestones are achieved during 0 to 5 or maximum 6 years. Speech and language development is rapid during this period. Myelination gets completed. Brain has maximum neuroplasticity. The major personality traits gets established. Therefore, it is essential to observe the development of each child closely and catch them at the earliest. ಸಹಜವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಳು ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Now let us see important developmental milestones. We can see various kind of developmental milestones at a different stage or at a different age. Now let us see during the age that is from 0 to 3 months or 0 to even 4 months. So during this particular period, we can see lot of changes or developmental milestones, particularly in which dimension, say gross motor, fine motor, speech language, cognitive, social, emotional. So these are the important milestones we can see, and at different stage, at the age of 1 month or 2 months or even 3 months, to some extent 4 months, we can find some kind of important changes or the progress. Let me say something about developmental milestones during the age that is from 0 to 3 or even 4 months. Regarding gross motor, a newborn baby is in a fixed or bent position. Secondly, when put on their back, the head is not in midline. Then child is able to lift head up to 45 degrees when placed on their tummies between 15 days to 2 months. Then the child gets a complete head control by the end of 3 months. So these are some gross motor we can observe during 0 to 3 months. Regarding fine motor, newborn baby hands are twisted. Secondly, child holds a placed rattle by 2 months. Thirdly, child can bring both hands together in the center by 2.5 to 4 months of age. So at the age of 4 months, the child will be able to bring both the hands together in order to catch some things. Regarding speech language, child responds to different sounds. Secondly, child will develop differential cry.
Thirdly, child will make cooing sound. These are some of the speech language development. Then cognitive. When we talk about cognitive, during this 3 or 4 months, child develops eye contact and indicates different needs. Child watches hands. Child explores environment by looking around. Child looks here and there, and all those things we can observe. Then anticipates routines. Then looks to find for caregiver. Always the child looks for mother or the father or the elders in the family. This kind of development we can find, we can observe in connection with cognitive. Then coming to the social emotional. So here, child can be comforted by a familiar adult. Secondly, child respond positively to touch. If you touch the child will smile or the child will see our side. So appropriate response we can observe. Smile and show pleasure in response to social stimulation. This is the development we can observe in connection with social emotional. Dear students, during this particular age, that is from 0 to 3 or even 4 months, these are the developmental milestones in connection with gross motor, fine motor, speech language, cognitive and social emotional. ನಲ್ಮೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 3 ಅಥವಾ 4 ತಿಂಗಳ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಗತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಕಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಟಾರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂದರೆ, ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. 1 ರಿಂದ ಅಥವಾ 0 to 3 ಅಥವಾ 0 to 4 ತಿಂಗಳ ವಯೋಮಾನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಸುಮಾರು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ತದನಂತರ 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ತಲೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸೂಚಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಗು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹಿಂಭಾಗದ ಹಾಗೂ ಮುಂಭಾಗದ ನೆತ್ತಿ ಸುಳಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗಿದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಮಗು ಈ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಳುವಾಗ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತೆ. ಒಸಡುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕೆಂಪಾಗಿರ್ತವೆ. ಕಣ್ಣುಗಳು ಒಂದೇ ಸ್ಥಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಮಗು ನೋಡುವುದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಡೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಶಬ್ದ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಗು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ತನ್ನ ಕಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗೆ ಮಗು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನ ನಾವು ಕೂಗಿದಾಗ ಆ ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ.
ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಮಗು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವಾದಾಗ, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆದಾಗ ಅಳುವುದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಹಸಿವನ್ನ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನ ಮಗು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೆ. ಪೋಷಕರು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಗು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗತ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ motor development. Which kind of motor development we can see here? Already in this particular chart we have seen. So I would like to say the same points in Kannada regarding motor development. ಗತ್ಯಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಏನೇನು ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದೆಂದರೆ, ಬೇರೂರಿರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಹೀರುವಂತಹ ಪ್ರತಿವರ್ತನೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಸನವನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ತವೆ. ನುಂಗುವ ಪ್ರತಿವರ್ತನ ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯ ಚಲನೆ ಇನ್ನು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾಲಿಗೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಗು ಆಹಾರವನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಏಜಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭದ 3, 4 ಅಥವಾ 2 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆಹಾರವನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಮಗು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಗಿ ಹಿಡಿತದ ಪ್ರತಿವರ್ತನ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇ ಕೊಟ್ಟರು ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಪೆನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಗು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಹಂತದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಗು ಮಗ್ಗಲು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎಡಭಾಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವುದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಚಲನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ತಲೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಚಾಚುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಮಗು ಕೈಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮಗು ಆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೈಯನ್ನ ಅರೆ ತೆರೆದ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣ ತೆರೆದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾವಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಲನೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಯ್ದಾಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಚಲನೆಗಳು, ಕೈ ಚಲನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಲು ಅಥವಾ ತಲೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಚಲನೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಯ್ದಾಟದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನ ಮಗು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಚೆಂದ. ಮಗು ಮಲಗಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಗು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಯಾವ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಕಡೆ ನೋಡುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿದಾಗ ತಲೆಯನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಗು ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕುತೂಹಲ, ತನಗೆ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಹಸಿವಾದಾಗ ಆಹಾರವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ತಾಯಿ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ನೋಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ನಾವು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ವಿಕಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So my dear students, during this particular stage, that is from 0 to 3 or 0 to 4, this kind of changes or the
Developmental milestones we can observe in the child. Particularly, these are the main important milestone regarding gross motor, fine motor, speech language, cognitive, social, emotional. So with these some developmental milestones, the child will move to the next stage, that is after 4 months, where we can find lot of changes or developmental milestone in the child. Anyhow, each and every changes, each and every developmental talks plays very important role in the developmental process. If proper caring and proper food is provided to the child, the process of development will be taken place very properly. Each and every parts of the body, it may be leg, hand, or even brain. So each and every part of the body will grow systematically, and by which the child will be very healthy, and there will be good growth, and there will be good development. So such kind of developmental tasks we can find in healthy environment. That's why it is very essential to provide appropriate environment, as well as appropriate caring is very important during the initial stage, that is from 0 to 3 or 0 to 4 months. So my Milestones are behavioral or physical checkpoints in children's development as they grow. All of our developmental milestones are validated by many academy. These are the core skills infants and toddlers should be reaching. Day by day, week by week, and month by month, you can check in on baby's growth and development by following baby's milestones. ಮಗುವಿನ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ, ವಾರದಿಂದ ವಾರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ವಿಕಾಸ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. So here there are so many parts in milestones, majorly motor milestones. When will baby sit independently? ಯಾವಾಗ ಮಗು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? When will baby start to crawl? Motor milestones track baby's gross motor skills and fine motor skills. Coming to the sensory milestones. When will baby be able to visually track objects? When will baby have a regular sleep schedule? Here, sensory milestones track the development of babies, these kind of sensors. Then, coming to the communication milestones. When will baby say their first word? ಮಗು ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಪದವನ್ನು ಹೇಳತ್ತೆ? ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು, ಮಾ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಾ ಪದಗಳ ಬಳಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಡು ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಬಿಗೈನ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೆ? These language milestones are the building blocks to baby's communication and social skills. ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಮಗುವಿನ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
Feeding milestones. When is baby ready for finger foods? How long should baby nurse for? These milestones help track when babies start new phases of feeding. Remember, friends, milestones mark the month most babies start a certain behavior or ability based on baby's age, but exact timing will vary. If you have any concern, request an appointment with a healthcare provider. So these are some of the important changes we can see. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಹಂತಗಳು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಅನೇಕ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬೌದ್ಧಿಕ, ದೈಹಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಪೋಷಣೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕಾರಕಗಳು ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ, intellectual, physical, family background, cultural, caring, educational, and environmental factors influence on the milestones and variations in childhood development. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಆಲ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಗ್ರೋ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಮೇ ಬಿ ವೇರಿ. ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋ ಮೇ ಬಿ ಡಿಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಅನದರ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸಮಗ್ರ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಮಗುವಿನ ದೈಹಿಕ, ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸ, ಸಂವೇಗಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸ, ನೈತಿಕ ವಿಕಾಸ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಕಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸಿ ದ ಹಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಸಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, we have to take into consideration physical development, intellectual development, emotional development, social development, moral development, cultural development, and religious development. All these kind of development contributes for all round or comprehensive development. That is the main aim of education, achieving all-round development of the personality of the child. ಮಗುವಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಗುರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯ ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ವಿಕಾಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ಕಲಿಕೆ ಮಗುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಕಾಸದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಮಕ್ಕಳು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದಂತಹ, ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಕಾಸದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಧಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವು ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇ,
in a special way because of individual difference, even though there may be some common procedure or features we can see. ವಿಕಾಸದ ಮಾನದಂಡಗಳು, ವಿಕಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು, ವಿಕಾಸವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ದೈಹಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಮತ್ತು ಎದೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಹೆಡ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಮಕ್, ದೀಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಈಕ್ವಲ್. 1-2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಲೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಸುಮಾರು 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತದನಂತರ 4 ತಿಂಗಳ ನಂತರ 1.5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೆಲಿಕೇಟು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಗು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತನ ಒಸಡುಗಳು ಕೆಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸ್ತವೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಗೆ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಮೋಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಗಟ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಕಾಸವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಹಂತದ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಗು ಮಗ್ಗಲು ತಿರುಗತ್ತೆ, ಮುಖವನ್ನು ಕೆಳಗಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ತಲೆ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೈಯಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಗು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಗು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದಾಗ ಕೈಗಳ ಮೇಲೆ ತಲೆ ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಮಗು ಎತ್ತುತ್ತೆ. ಅಂಗಾತ ಮಲಗಿದಾಗ ತಲೆಯನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೋಟರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಗತ್ಯಾತ್ಮಕವಾದಂಥ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ತೀವ್ರತರವಾದಂತಹ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ದೊರೆತ ಅವಕಾಶ, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ವಿಕಾಸದ ಪಥದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರಿ ಚೈಲ್ಡ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆರ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪಾತ್. So this kind of milestones and variations in the childhood development we can find. So thank you friends.